पुरा सृष्टाम् औषधयो ब्राह्मणया विसम्पते भुज्यमानमया दृष्ट्वा असद्भिर्व्रतेः सजनो ध्रुवजी महाराजनी अखंड तपस्या जोईने प्रभु परमात्मा एमना उपर राजी थया छे, अनुग्रह कर्यो छे। कारण के एमनी माताए आपेला ज्ञान द्वारा ई परम पद ने प्राप्त कर्યું છે। आज सुधी आ कोई पद कोईने मळ्યું નથી એવું ધ્રુવ પદ ध्रुवजी महाराज ने प्राप्त थयुं छे। पण सेना द्वारा प्राप्त थाय के बाळपणमां भक्ति होय ने त्यारे सजनो थाय, एमने प्राप्त न थाय। बाळपणमां भक्ति होय, આપણને બહાર ગામ જવું હોય તો આપણે સુટકેસમાં પહેલા કપડા નાખીએ, બરોબર ને? પહેલા સુટકેસમાં થેલો કે સુટકેસ ભરતા હોઈએ એમાં પહેલા કપડા રાખીએ, એ ક્યારે ને પછી કાઢતા હોઈએ ત્યારે એ છેલ્લે નીકળે ને। તો બાળપણમાં કરેલી ભક્તિ હશે ને એ વૃદ્ધાવસ્થામાં કામ આવશે, વૃદ્ધાવસ્થામાં કામ આવશે સજનો। બાળપણમાં કરેલી ભક્તિ ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરે છે કે ભગવાન कोटि ब्रह्मांड अधिपति पास प्रार्थना करे छे कि मारे तारे जोवू छे, खपे एम करीने आजे भगवान तारे दर्शन देवा छे, नहींतर आज करी ले फैसलो का हूँ नथी अने का तू नथी, बे मांथी का एक नथी। अने बाळपणमां करेली भक्ति सदायने माटे पवित्र बनावे छे। ध्रुवजी महाराज भगवाननी भक्ति करी, आराधना करी अने त्यारबाद 36,000 वर्षो सुधी पृथ्वीनुं शासन कर्युं अने पोतानी गादी माथे बैठा। અને ત્યારબાદ અનેક દક્ષિણાવાળા યજ્ઞ જાગાદી પૂજાઓ યજ્ઞ કરી, અશ્વમેધ યજ્ઞો કર્યા, બ્રાહ્મણોને દાન દક્ષિણા આપી પોતાના જીવનને સંતોષ માન્યો। કીધું કે બસ હવે મારા જીવનમાં જે કરવાનું હતું એ કરી લીધું। મુખ્યત્વે અંત સરવાળે માણસને શું હોય કે એક સત્કર્મ મારા હાથે થઈ જાય, બસ એનાથી મોટું કોઈ સાધન નથી, એક સારો સત્કર્મ થઈ જાય। આજે જજમાન પરિવાર પોતાના નાનુ બાપાની પાછળ आ कथा पोताना नानू बापानी पाछळ चिमनलाल भाई अने अखंड सौभाग्य उर्मिलाबेन पोताना नानू बापानी पाछळ आ कथा करावी रह्या छे। एटले आ परिवारने धन्य छे। हुं कहूं छुं पितृओनो तो आपणे सौ उद्धार करता होईए, पण नानू बापानी पाछळ करवुं एटले बहु मोटी वात कहेवाय। धन्य छे आ परिवारने, नानू बापानी पाछळ आ कथा करी रह्या छे, सत्संगनो महिमा वधारी रह्या छे सजनो। अने ध्रुवजी महाराज पोतानुं जीवननी अंदर अनेक दक्षिणावाळा यज्ञ करी अने भगवानना धाम में हवे कीधुं के मारे जावुं छे। पोतानुं चित्त भगवान में लगावी अंत सरवाड़े भगवान जी आराधना करी हती ए हवे भगवान में मारे चित्त लगावुं छे। अने वैकुंठ मांथी विमान आव्यो दिव्य भगवाननो तेड़वा माटे ध्रुवजी महाराज ने। अने ध्रुवजी महाराज विमान में चढ़वा जाए ते वखते ध्रुवजी महाराजे कीधुं के पगथिया क्यां विमानना, विमानना पगथिया क्यां छे? अने तेज वखते मृत्यु काळ हतो ने ई कीधुं महाराज हूँ पगथियो बनू, मारा माथे माथुं, मारा माथा माथे तमारो पग मूकी अने तमे विमान में बेसो। हूँ पगथियो बनू, जेनो काळ मृत्यु जेनो पगथियो बनतो होय तो ई जीवन में केटलुं बाळपणमां भगवाननी भक्ति करी हशे, विचार तो करो। जे मृत्यु काळ आवीने एनो चरणनी अंदर माथुं नमाव्युं के मारा माथा माथे पग मूको अने वैकुंठमां जवा माटे ध्रुवजी महाराज रवाना थया छे। विमाननी अंदर बैठा अने आंखना खूणा ज्यारे भींजाणा तेज वखते भगवानना पार्षदो समजी गया के ध्रुवजी महाराज चिंता न करो, तमने एम थतुं हशे ने के हूँ अहींया वैकुंठमां जाऊं छुं अने मारी मां नहीं तमारा जेवा दीकरा होय तो एमनी 71 पेढीनो उद्धार थई जाय। तमारी बाजुमां विमान जाय छे ए तमारी मानुं विमान छे। जो तमारा जेवा दीकरा होय एनी तो 71 पेढी तरी जाय। आ तो तमारा जेवा भगवानना भक्त दीकरा छे, तमारी माने पण उत्तम गति मळशे अने तमने पण उत्तम गति मळशे। अने ध्रुवजी महाराजनुं चरित्र गाय वांचे सांभळे संभळावे ए बधा धन्य थशे। ध्रुवजी महाराज अंत सरवाड़े प्रभु परमात्माना धाममां गया। ध्रुव महाराजनी चरित्रनी कथा जे कोई वांचशे, वंचावशे, गाशे एना पितृओने सदगति प्राप्त थशे सजनो। एना द्वारा सदगति प्राप्त थाय छे। ध्रुव चरित्रनो आख्यान आपणे आपणा पितृ श्री रणछोड़जी बापाना चरणोमां अर्पण करीए। अने त्यारबाद ध्रुवजी महाराज पोताना पुत्र उत्कलने राजगादी आपी अने भगवानना धाममां गया। ध्रुवपद
પ્રાપ્ત કર્યું જ્યાં કને સપ્ત ઋષિઓ પ્રદક્ષિણા કરે છે. આજે લગ્નના ફેરા પૂર્ણ થાય એટલે ખબર પડી જાય છેલ્લે ધ્રુવ દર્શન કરાવશે મહારાજ, એટલે ચોરી પૂરી થઈ ગઈ. છેલ્લે ધ્રુવ દર્શન થાય, કારણ કે જેવી રીતે ધ્રુવ મહારાજનો તારો અખંડ છે એવી રીતે હે બ્રાહ્મણ દેવતા આ વરકન્યાને એવા આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય કે એમનું સૌભાગ્ય અખંડ રહે, એવા આશીર્વાદ મળે. એટલા માટે ધ્રુવપદને પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે સજ્જનો. અને ધ્રુવનો મહિમા પ્રચેતાઓ યજ્ઞની અંદર ગાઈ રહ્યા છે. કથા સાંભળતા સાંભળતા વિદુરજી પૂછે છે કે મહારાજ મૈત્રી મુનિને ચરણોમાં પડીને પૂછે છે કે મહારાજ આ પ્રચેતાઓ કોણ હતા? તે મહારાજ અમને કથા કહી સંભળાવો. અને પ્રચેતાઓનો વંશનો વર્ણન કરી સંભળાવ્યું છે કે ધ્રુવ મહારાજનો જે પુત્ર ઉત્કલ હતો એને રાજગાદી આપવામાં આવી પણ અસ્વીકાર કર્યો. કીધું કે હવે મારે ડાવપેંચવાળી રાજનીતિ જોઈતી નથી, મારે ભગવાનનું ભજન કરવું છે. એટલે શું કર્યું, ત્યાં કને મંત્રીઓને બધાને પાગલ જેવા લાગતા હતા ઉત્કલ, એટલે તેમને રાજગાદીનો ત્યાગ કરી નાખ્યો. પછી આગળ જતા તેમના વંશમાં અંગરાજા થયા અને અંગરાજાએ ગાદી માથે બેઠા, પણ એમને ત્યાં એક દીકરો હતો ને એ કુપાત્ર પાક્યો. એનું નામ હતું વેન. આપણે કહીએ ને કોઈ ન પહોંચે એનાથી એનો પેટ પહોંચે, છેલ્લી વાત આપણે એ કરીએ ને. એટલે વેનને રાજા બનાવવામાં આવ્યું, કારણ કે અંગરાજા હતા ને રાત્રિના ભાગમાં ઘરનો ત્યાગ કરી અને નીકળી ગયા. કારણ કે દીકરો હતો ને એ કુપાત્ર, પ્રજા હતી કુપાત્ર પાકી. સુપાત્ર હોય તો વાંધો ના આવે, પણ કુપાત્ર પાકે. એટલે અંગરાજાએ વિચાર કર્યું કે હવે જે થવાનું હોય એ રાત્રિના ભાગમાં પોતાનો ગૃહ ત્યાગ કરી અને પોતે નગરમાં ગયા. નગરમાં જઈ અને આ બાજુ વેનને રાજગાદીમાં કોઈ રાજા નહોતા, વેનને બેસાડવામાં આવ્યો. હવે વેન રાજગાદીમાંથી બેઠો, પણ એ હતો પાપી, અધર્મના વંશનો હતો. એની માતાનું નામ સુનીતા હતું, એ અધર્મના વંશનું હતું. એટલે તેમ એ પાપમાં પ્રવૃત્ત હતું. હવે જેવા બે અભિમાની કે વ્યભિચારી લોકો એની સાથે એની મિત્રચારી થઈ, ભાઈબંધી થઈ વેનની. હવે જગ્ન જાગાદી થતા હતા, એ કીધું ઢંઢેરો પીટાવીને વેને કીધું બધા બંધ કરી નાખો. જ્યાં કને આવે છે ને કે વિષ્ણવે સ્વાહા વિષ્ણવે સ્વાહા, એ બધા કીધું બંધ કરી નાખો. તો મહારાજ બંધ કરી નાખીએ તો શું કરીએ? ત્યાં બોલજો વેનાય સ્વાહા વેનાય સ્વાહા. વિષ્ણુ ભગવાનની જગ્યાએ કીધું મારું નામ લેજો. વેને કીધું વિષ્ણુ ભગવાનની આહુતિ બંધ કરી નાખો. એટલે બ્રાહ્મણોને ક્રોધ આવ્યો, કારણ કે બ્રાહ્મણ છે એ ભગવાનના આરાધક દેવ છે. એટલે ભગવાન પોતાનું બ્રાહ્મણો અપમાન સહન કરી લીધું, પણ પોતાના ભગવાનનું અપમાન સહન ન થયું અને હુંકાર માત્રથી વેનને મારી નાખ્યો. હુંકાર માત્રથી વેનનો નાશ કર્યો. હવે એની માતા સુનીતા એ પોતાના દીકરાને તેલની કોઠીમાં નાખી અને સાચવી રાખ્યો. જ્યારે અધર્મી રાજાઓ બધા દુષ્ટો વધવા લાગ્યા અને તે જ વખતે તેનું મંથન કરવામાં આવ્યું. એમાં કાળો અને ઢીંગણો પુરુષ નીકળ્યો. ઋષિઓએ કીધું કે બેસી જા, નિષાદ નિષાદ કીધું. એટલે એ ઋષિઓને પ્રણામ કરીને ત્યાંથી નીકળી ગયો. એટલે એમાંથી નિષાદોની ઉત્પત્તિ થઈ. ફરી પાછો બાહુનું મંથન કરવામાં આવ્યું, ભુજાઓનું મંથન કરવામાં આવ્યું. જ્યાં કને ભુજાઓનું મંથન કર્યું તેમાંથી પૃથુ મહારાજ અને અર્ચી મહારાણીનો જન્મ થયો. પૃથુ મહારાજ સાક્ષાત ભગવાનનો અવતાર છે. બોલીએ શ્રી પૃથુ મહારાજ કી જય, અર્ચી મહારાણી કી જય. બ્રાહ્મણોએ પૃથુ મહારાજનો અભિષેક કર્યો, રાજગાદી માથે બેસાડવામાં આવ્યો. કુબેરે સોનાનું સિંહાસન આપ્યું, વરુણ શ્વેત છત્ર આપ્યા, વાયુ એને ચામર આપ્યા, ધર્મે એમને માળા આપી, ઇન્દ્ર એમને મુકુટ આપ્યું, જમ એને દંડ આપ્યું, બધા સરસ્વતી એમને હાર આપ્યો. બધાએ પોતપોતાની રીતે સૌ દરેકે દરેક વસ્તુ આપવા લાગ્યા. ઋષિમુનિઓ બ્રાહ્મણો આવી અને એમને અમોઘ આશીર્વાદ આપ્યા. પૃથુ મહારાજ તમારો જય જયકાર છે. રાજા કેવો હોવો જોઈએ એ ભગવાન આજે અવતાર ધારણ કરીને બતાવે છે જગતમાં. રાજા કેવો હોવો જોઈએ, આજે એ અવતારની મર્યાદા ભગવાન બતાવે છે કે રાજા કેવો હોવો જોઈએ. સૂતો બાંધો અને બંદીજનો સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. પૃથુ મહારાજને આશીર્વાદ દેવા લાગ્યા. બધા જય જયકાર કરવા લાગ્યા. અને તે જ વખતે પૃથુ મહારાજે કીધું કે મહારાજ તમે મારા વખાણ તો કરો છો, પણ હજી મારાથી કઈ સત્કર્મ થયું નથી ને તમે સામેથી વખાણ કરો છો. મારાથી હજી સત્કર્મ નથી થયું, હજી પૃથ્વીનું દહન પણ નથી થયું અને તમે મારા વખાણ કરો છો. વખાણ ક્યારે થાય? કે કોઈક સારો કામ કરી જાય ત્યારે એના વખાણ થાય, એની જસ નામના ત્યારે વર્ણવવામાં આવે. અને તમે તેથી પહેલા જ મારા વખાણ કરો છો. કીધું કે નહીં મહારાજ તમારામાં આ ગુણ છે. ખુશામત તો ખુદાને પ્યારી છે, હે ખુશામત તો ખુદાને પ્યારી છે, પણ ખુશામત પણ કેટલી? દૂધમાં જેટલો આપણે મેરવણ નાખીએ એટલો. દૂધ ફાટી જાય છે, મેરવણ નાખી દૂધ ફાટી જાય છે.
ઘણા માણસો તો એવડા વખાણ કરે બાજુવાળા આપણે બેઠા હોય બાજુમાં ચિંતા થતી હોય કે હવે કેવા મૂકી દે તો સારું. એક રાજા ગુજરી ગયા, એનો મંત્રી હતો. રાજા ગુજરી ગયા, એનો મંત્રી હતો. એવો ખુશામત થયો. પછી રાજાની તો ચિતા સળગાવ સ્મશાન યાત્રા જાય, વાજતે ગાજતે જાય. રાજા હોય એટલે વાજતે ગાજતે જાય, વાજતે ગાજતે સ્મશાન યાત્રા નીકળીને તે વખતે ચંદનની ખાખરાની ચિતા સળગાવવામાં આવી, ગોઠવી અને તૈયાર કરવામાં આવી. અને તે જ વખતે બધા શાંત બેઠા હતા. અને ઓલો ખુશામતીઓ હતો ને એ આવીને રડવા લાગ્યો. ઓ રાજા નથી, જુઓ તો ખરા. બધા વિચારમાં પડી ગયા. પછી કહેવા લાગ્યું કે જો રાજા આજે જીવતા હોય ને તો પોતાની ચિતા જોઈને કેટલા રાજી થાય. હે, રાજા જીવતા હોય તો પોતાની ચિતા જોઈને કેટલા રાજી થાય. સાહેબ ગુજરી ગયા છે એટલે તો ચંદનની ચિતા તૈયાર કરી છે એના માટે. પણ ખુશામત ખુદાને પ્યારી છે, પણ કેટલી ક્ષણિક સાહેબ, એનાથી વધુ નહીં. અને જેનામાં જે ગુણ છે ને એના વખાણ કરો, જેનામાં જે ગુણ નથી ને એમના વખાણ કરવાની જરૂર નથી. અને ભગવાનને પ્યારી છે ખુશામત. શું કામ? ભગવાનમાં ઈ ગુણ છે એટલે એમને વખાણ થાય છે. વખાણમાંની સ્તુતિ, વખાણમાંની સ્તુતિ એટલે વખાણ થાય છે, નહીતર વખાણ ન થાય. ભગવાનને શું કામ પ્યારી છે કે ભગવાનમાં ઈ ગુણ છે અને માણસમાં ગુણ નથી. છતાં પણ આપણે કહીએ કે તમારા જેવો કોઈ ધનવાન નહીં, તમારા જેવો કોઈ દાતારી નહીં. હવે 10 રૂપિયા ઓલા હનુમાનજીના ઓલા તેલના ચડાવવામાં લખાવ્યા હોય અને આપણે કહીએ તમારા જેવો કોઈ દાતારી નહીં. વિચાર તો કરો. હવે એ પામોલીન તેલ હનુમાનજી માથે ચડાવીએ કે ન ચડાવીએ, શું ફેર પડે છે સાહેબ? કોના વખાણ કરવાના છે? જેનામાં જે ગુણ છે એના વખાણ કરવાના છે. જમનાદાસ નામના માળી અને રોજ એક ફૂલ લઈ અને ભગવાનના ચરણોમાં અર્પણ કરે અને એક જ આજે ગુલાબનો દરરોજ શ્રીનાથજીના ચરણોમાં મૂકે. શ્રીનાથજીના ચરણોમાં મૂકી અને ફૂલ ભગવાનની પૂજા કરે. જમનાદાસ નામના માળી અને એક દિવસ સજનો એક જ ગુલાબનો ફૂલ બચ્યો હતો. અને તે જ વખતે જમનાદાસ માળીએ કીધું કે ફૂલ આપો, 5 રૂપિયાનો ફૂલ. અને બાજુમાંથી રાજાની સવારી નીકળી. રાજાએ કીધું કે મને ફૂલ આપો, એના હું 10 રૂપિયા આપું. માળીને કીધું. જમનાદાસ માળીએ કીધું કે મને 15 રૂપિયામાં મને દો, મને ભગવાન ઉપર ફૂલ ચડાવવું છે. અને રાજા પોતાની પ્રિયતમા માટે ફૂલ ચડાવતો હતો, લઈ જતો હતો કે હું મારી પ્રિયતમાને ફૂલ આપીશ. અને જમનાદાસ માળીએ કીધું મારે ભગવાન માથે ચડાવવું છે એ ફૂલ. અને એ ફૂલ લઈ અને તે વખતે બે વચ્ચે વધોવધી થઈ. આપણી ભાષામાં કહીએ તો એક કીધું કે મને 50 રૂપિયામાં આપો, ને બીજા રાજાએ કીધું કે મને 100, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 રૂપિયા. આમ ફૂલની કિંમત વધતી ગઈ. અને અંત સરવાળે રાજાએ કીધું કે કદાચ 5 રૂપિયાના ફૂલ આજે કદાચ મારી પ્રિયતમાને આપું કે ના આપું, શું ફેર પડે છે? અને અંત સરવાળે જમનાદાસ નામના માળી એ ફૂલ લઈ અને ભગવાનના મુગુટ માથે રાખ્યું. એટલે ભગવાનનું મુગુટ નીચે નમી ગયું. ભગવાનને કોઈ પૂછ્યું તમારું મુગુટ નીચે કેમ નમી ગયું? ત્યારે કીધું કે મારા ભક્તના ફૂલનું વજન મારાથી ઉપડતું નથી. મારા ભક્તના ફૂલનું વજન મારાથી સહન નથી થતું, કારણ કે ભાવથી લઈ આવ્યો છે ફૂલ. પૈસાનું અહીંયા મહત્વ નથી, પણ મારા ઉપર ભાવ અર્પણ કર્યું છે. એ ફૂલનું વજન હવે મારાથી કેમ ઉપડે? સજનો વિચાર કરજો. આજે ભગવાનની પૂજા આપણને કરવાની છે, ભગવાનની આરાધના કરવાની છે, પણ કેવા પ્રકારની આરાધના કે જેના દ્વારા દેવ રાજી થાય, એવા પ્રકારની આરાધના. અને આ બાજુ પૃથુ મહારાજ કહે છે કે મારા વખાણ તો તમે કરો છો, વખાણ તો કરો છો, પણ હજી મેં તમને કઈ ગુણ બતાડ્યા નથી. અને તે જ વખતે બ્રાહ્મણો આશીર્વાદ આપ્યા કે તમારામાં એ સાક્ષાત ગુણ છે, તમે ચિંતા ન કરો. બંદીજનોની પ્રાર્થના સાંભળી પૃથુ મહારાજ રાજી થયા છે. એક વખત પૃથુ મહારાજ પૃથ્વીની પાછળ તીર કમાન લઈ અને દોડ્યા કે અને પૃથ્વી ગાયનો રૂપ ધારણ કરી અને કીધું કે મહારાજ શું કામ મને મારો છો? જ્યારે રસાતાલમાં હું બુડેલી હતી ત્યારે તમે મને બચાવી હતી, આજે મારો કેમ છો? ત્યારે પૃથુ મહારાજે કીધું કે અન્ન, ધન અને જળ તું આપતી નથી એટલા માટે મારું છું. અને ગાયના રૂપમાં આવેલી પૃથ્વી કહેવા લાગી કે મહારાજ હું અન્ન અને ધન અને જળ તો આપું, પણ એક કામ કરો, આ બધા પાપી પુરુષો પૃથ્વી માથે વધી ગયા છે, એમનો નાશ કરો. એટલા માટે હું અન્ન અને ધન ગળી ગઈ છું. અને તે જ વખતે પૃથુ મહારાજે કીધું કે હવે માં મારે શું કરવું જોઈએ? હું તારો ઉદ્ધાર કરું છું. ત્યારે કીધું કે કોઈકને વાછડો કલ્પી અને મારી બાજુમાં મૂકો તો હું બધાને અન્ન ધન આપીશ. અને તે જ વખતે પૃથુ મહારાજની વાત પૃથ્વીનું દોહન કરવા માટે નિયમ બનાવવામાં આવ્યું. કોઈકને વાછડો કલ્પવામાં આવે તો હું આપું. પૃથુ મહારાજે સ્વયંભૂ મનુને પ્રથમ વાછડો કલ્પ્યો અને પોતાના હાથે બધા ધાન્યો ડોહી લીધા. ઋષિઓએ બૃહસ્પતિ મહારાજને વાછડો કલ્પી ઇન્દ્રિયોના રૂપમાં પાત્રમાં વેદરૂપી પવિત્ર ધાન્ય દૂધ ડોહ્યું છે.
દેવતાઓ ઇન્દ્રને વાછરડું કલ્પી અને સુવર્ણમય પાત્રની અંદર મનોબળ વીર્ય એવો ઓજ નામનો શારીરિક બળ ડોહ્યું છે. દૈત્યો અને દાનવોએ પ્રહલાદજીને વાછરડો કલ્પી અને લોઢાના પાત્રમાં મદિરાનો આસવ દોયો છે. આ બાજુ ગંધર્વો અપ્સરાઓ વિશ્વાવસુ એને વાછડો બનાવી અને કમળ રૂપી પાત્રમાં સંગીત સાધનાનું જ્ઞાન ડોયું છે. સજનો પૃથ્વીમાં બધું રહેલું છે. બ્રહ્માજીએ જ્યારે જગતની ઉત્પત્તિ કરી ત્યારે બધું પૃથ્વીમાં રહેલું છે, પણ પેલા પાત્રતા હોવી જરૂરી છે સાહેબ. પાત્રતા હોવી જરૂરી છે. જ્ઞાન ક્યારે મળે? પેલા આપણામાં પાત્રતા હોય તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, નહીતર જ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી થતું. પિતૃઓએ અરેમાને વાછડું બનાવી, અરેમા નામના પિતૃશ્વરને વાછડો બનાવી અને માટીના કાચા પાત્રમાં દૂધ ડોયું છે. એટલા માટે આપણે ત્યાં દ્વાદશ 12માનું શ્રાદ્ધ થાય ઘરે, ત્યારે માટીનો પાત્ર જોઈએ. એટલે કાચા પાત્ર રાખવામાં આવતા હતા. વડીલો રાખી ગયા હતા એ ખોટા નહોતા. આ ઈ પાત્રની અંદર પિતૃઓને અર્પણ કરવામાં આવે. પિતૃઓને માટે માટીનો પાત્ર ઉત્તમ બતાવવામાં આવ્યું છે. પછી કપિલદેવજીને વાછડો બનાવી અને આકાશરૂપી પાત્રની અંદર અણિમા વગેરે અષ્ટ સિદ્ધિઓનું દોહન કર્યું છે. કિમ પુરુષોએ માયાવીઓને મૈદાનવને વાછડો બનાવી માયારૂપી દૂધ ડોયું છે. યક્ષ રાક્ષસો ભૂત પિશાચ વગેરે ભૂતનાથ રુદ્રને વાછડો બનાવી અને કપાલ રૂપી પાત્રમાં આસવ રૂપી દૂધ ડોયું છે. નાગ વીંછી ઝેરી પ્રાણીઓ તક્ષક નાગને વાછડો બનાવી અને મુખરૂપી પાત્રમાં વિષ રૂપી દૂધ ડોયું છે. સૌએ પોતપોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે પક્ષીઓએ ગરુડજીને વાછડો બનાવી અને ફળો વગેરે ચર અને અચર પદાર્થનું દૂધ ડોયું છે. પર્વતો હિમાલયને વાછડો કલ્પી શિખરરૂપી પાત્રમાં ધાતુ રૂપી દૂધ ડોયું છે. અને જેવી રીતે પિતા દીકરા કે દીકરીની સંભાળ લે, એવી રીતે પૃથુ મહારાજ પૃથ્વીની સંભાળ લઈ એનું અણી પોતાની ધનુષ્યની અણી દ્વારા બધા પર્વતો ફોડી અને ભૂમિને સમતોલ કરી ઇન્દ્રએ વરસાવેલા જળની ભીનાશ એની અંદર રહે એવું એમને આનંદિત કર્યા. એક વખત સરસ્વતી નદીના તીરે પૃથુ મહારાજ 100 અશ્વમેધ યજ્ઞની દીક્ષા લીધી છે. સજનો બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ બધા ત્યાં કને આવ્યા છે અને અત્રિ મહારાજ યજ્ઞ કરાવે છે. અને તે વખતે ઇન્દ્રને ચિંતા થઈ. ઇન્દ્રે વિચાર કર્યો કે પૃથુ મહારાજ 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ કરશે એટલે એમને ઇન્દ્રાસન આપવું પડશે. નિયમ મુજબ 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ થાય એટલે નિયમ મુજબ ઇન્દ્રાસન એને દેવું પડે. જે 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ કરે એને. એટલે ઇન્દ્રએ શું કર્યું? પાખંડીનું રૂપ ધારણ કર્યું. માથે પીળી જટા ધારણ કરી, હાથમાં કપાલ ધારણ કર્યું, પાખંડીનું રૂપ ધારણ કરી અને સોનાની સાંકળ સહિત ઓલો ઘોડો જે હતો અશ્વમેધનો ઘોડો એને ચોરીને લઈ ગયો. ચોરીને લઈ જતો હતો ત્યારે અત્રિ મહારાજની નજર પડી એના માથે. અત્રિ મહારાજની નજર પડી એટલે અત્રિ મહારાજે ઓલા પૃથુ મહારાજના દીકરા વિજિતાશ્વને ઈશારો કર્યો કે જા આ સોનાની સાંકળ સહિત ઘોડો ચોરીને લઈ જાય છે. ત્યારે વિજિતાશ્વ એની પાછળ પડ્યા, પણ હાથમાં કપાલ અને પીળી જટા ભસ્મ ધારણ કરેલું હતું એટલે માર્યું નહીં. વિચાર કર્યું શંકર ભગવાન છે એટલે માર્યું નહીં. ફરી પાછા આવ્યા ત્યારે ઇન્દ્ર વળી અંતર્ધાન થઈ ગયો. એવા જુદા જુદા પાખંડના રૂપ ધારણ કર્યું અને અંત સરવાળે પાખંડનું રૂપ છોડાવવા માટે વિજિતાશ્વ ને પછી ના કરી અને પૃથુરાજા પોતે હાથમાં તીર અને કમાન લીધી કે ઇન્દ્રનો નાશ કરો. ત્યારે બ્રાહ્મણોએ અટકાવ્યો કે પૃથુ મહારાજ તમારું કાંડું બંધાઈ ગયું છે. યજ્ઞની અંદર તમે બેઠા છો, તમારું કાંડું બંધાઈ ગયું છે એટલે મન વાણી અને વચનથી તમે કોઈની હિંસા કરી શકો નહીં. એટલે તમારાથી હિંસા થશે નહીં. તો કીધું હવે શું કરીએ? બ્રાહ્મણો કીધું એ અમારામાં તાકાત છે, યજ્ઞની અંદર આહુતિ દઈ દેશું તો ઇન્દ્ર આપોઆપ આવી જશે, બળીને થશે ભસ્મ, મરણ પામશે. અને તે જ વખતે આવું યોગ્ય કર્મ નથી છતાં બ્રાહ્મણો તત્પર બન્યા અને તે વખતે બ્રહ્માજી આવીને અટકાવી અને બ્રહ્માજી તે વખતે એમને શાંત કર્યા અને પૃથુ મહારાજને કીધું કે તમને ક્યાં ઇન્દ્રાસનની લાલસા છે? તમે શું કામ ચિંતા કરો છો? ઇન્દ્રાસનની લાલસા તો તમને નથી, મૂકી દો આ બધું. અને તે વખતે ઇન્દ્ર સાથે સંધિ થઈ અને અંત સરવાળે યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ થઈ. ભગવાન નો પ્રાદુર્ભાવ થયો. ઇન્દ્રને ક્ષમા કરી. ઇન્દ્ર ભગવાનની સાથે આવ્યો હતો, એને ક્ષમા કર્યું અને પૃથુ મહારાજ પ્રજાને ઉપદેશ આપે છે અને ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરી કે હે ભગવાન પ્રભુ પરમાત્મા, મને 1000 કાન આપો, 10,000 માને કાન આપો ભગવાનની કથા સાંભળવા માટે, ભગવાનની કથા વાર્તા સાંભળવા માટે. હાથ આપો દાન પુણ્ય કરવા માટે. ભગવાન એનાથી બીજું મને કાંઈ નથી જોઈતું. એટલે ભગવાન પાસે આરાધના કરી, પ્રાર્થના કરી. ભગવાન તેના દ્વારા રાજી થયા. પૃથુ મહારાજનો જય જયકાર થવા લાગ્યો. એમના મહાસત્રની અંદર એક વખત સનકાદી ઋષિમુનિઓ આવ્યા અને તેમને ઉપદેશ કર્યો છે. શાસ્ત્રનો જ્ઞાન વાણી કઈ સમજાવી છે. કોઈની નિંદા ન કરવી, હંમેશાને માટે ભગવાનની ભક્તિમાં રત રહેવું.
અને કર્મોમાં નિષ્ઠા રાખવી અને પોતાની પત્ની અર્ચિના ગર્ભથી પૃથુ મહારાજના 5 પુત્ર થયા, વિજિતાશ્વ, ધૂમ્રકેશ, હર્યશ્વ, દ્રવિણ, વૃક. અને જ્યારે જ્યારે પૃથ્વી માથે જરૂર પડી ત્યારે ફરી પાછા ભગવાને અવતાર લીધું છે, અવતાર ધારણ કર્યું છે. એવા ભાવ સાથે ભગવાન ત્યાં કને આવ્યા છે, એવો ભાવ પ્રગટ કર્યું છે. અને પૃથુની તપસ્યા અને અંત સરવાળે પૃથુ મહારાજ પરલોક ગમન કર્યું. સંસારની અંદર પૃથુને ભાર પુત્રોને સોંપી અને સહિત વનમાં ચાલ્યા ગયા અને પ્રભુ પરમાત્મા તેમના માથે રાજી થયા. ક્યાંક શિયાળો, ઉનાળો, શરદી, વર્ષા એ બધું સહન કરી અને અંત સરવાળે પૃથુ મહારાજ પરલોકની ગતિ પામ્યા છે. અને પૃથુ મહારાજનો વંશ પરંપરાગત આગળ ચાલવા લાગ્યો અને તેમના વંશમાં વિજિતાશ્વ થયા. વિજિતાશ્વના તેમની પત્નીનું નામ હતું શિખંડી. તેમના પુત્ર પાવક, પવમાન અને સૂચિ. તેમને ત્યાં અંતર્ધ્યાનની બીજી પત્ની નભસ્વતીથી હવિરદાન થયા અને પ્રજા સાથે કર ન લેવો એ એમના મહત્વની વાત હતી. અને હવિરદાનની પત્ની હવિરદાનીથી બરિષદ, ગય, શુક્લ એવા થયા. બરિષદ યજ્ઞ, કર્મકાંડ અને યોગના અભ્યાસમાં કુશળ હતા. એવા ત્યાં અનેકાનેકનો જન્મ થયો. અને બરિષદ જે હતા તેમને પ્રાચીન બરિષદ કહેવાય છે, કારણ કે ઉત્તર ભાગથી માંડીને દક્ષિણ ભાગ અને પૂર્વથી માંડીને પશ્ચિમ ભાગ આખી પૃથ્વીમાં એટલા બધા યજ્ઞો કર્યા હતા કે યજ્ઞથી આખા દરબો, દ્રાબડો એટલો ભરાઈ ગયો હતો. એક વખત નારદજી તેમની પાસે આવ્યા અને પ્રાચીન બરીને કીધું કે તમે યજ્ઞ તો કરો છો, પણ યજ્ઞ કેવા કરો છો? હિંસાત્મક યજ્ઞ કરો છો, બલિવાળા યજ્ઞ કરો છો. એવા યજ્ઞ ભગવાન એમને રાજી તમારાથી થાય નહીં, એવા યજ્ઞ તમે ન કરી શકો. ત્યારે કીધું કે નારદજી હવે મને ઉપદેશ આપો. અને તે વખતે તેમને પ્રાચીન બરીને ઉપદેશ આપે છે. 2 મિનિટ માટે હરિનામ સંકીર્તન કરતા કરતા પછી આપણે કથાને આગળ વધાવશું. ભજો મુકુંદ માધવ ગિરધારી, ભજો મુકુંદ માધવ ગિરધારી, ભજો મુકુંદ માધવ
કી જય. પ્રાચીન બરીની સજનો આપણે કથા કહી રહ્યા હતા. તેમના વંશમાં પ્રાચીન બરી થયા. પ્રાચીન બરી અનેક યજ્ઞ કર્યા એટલે એના દ્વારા પ્રાચીન બરી તરીકે ઓળખાણા. હવે બ્રહ્માજીના કહેવાથી સમુદ્રની પત્ની સતૃતિ સાથે લગ્ન કર્યા અને તેમને ત્યાં ગર્ભથી પ્રચેતાઓ થયા, 10 પુત્રો થયા. અને 10 પુત્રો એ નારાયણ સરોવરમાં જઈ અને તપ કરતા હતા અને મહાદેવજી પ્રસન્ન થયા. અમને એમને રુદ્ર ગીત આપ્યું. તે કથા કઈ સમજાવી. નારાયણ સરોવર તીર્થભૂમિનું નામ ભાગવતમાં પણ આવે છે. એટલે આપણે ત્યાં કહે છે કે બીજા બધી તીર્થયાત્રા કરો, અંત સરવાળે નારાયણ સરોવર ત્યાં કઈ દર્શન કરવા જવું પડે. બીજા બધા તમે ખપેલી આખું ભારત ભ્રમણ કરી આવો, વિદેશ ફરી આવો, પણ નારાયણ સરોવરના દર્શન કરવા પડે. તો નારાયણ સરોવર પશ્ચિમ વિભાગમાં અહીંયા ભાગવતમાં લખ્યું છે. નારાયણ સરોવર નામનું તીર્થ છે. ત્યાં કને પ્રચેતાઓ આવ્યા, 10,000 વર્ષો સુધી જપ અને તપ કર્યું. તે કથા કઈ સંભળાવી. અને એક દિવસ પ્રચેતાઓ જપ તપ કરવા માટે ત્યાં કને ગયા છે અને નારદજી આ બાજુ પ્રાચીન બરી પાસે આવ્યા અને પ્રાચીન બરીને કીધું કે આટલા બધા હિંસાત્મક યજ્ઞ કરે છે, માથે ઉપર જો તું ગુજરી જઈશ, તારું મરણ થશે ને ત્યારે બધા પ્રાણીઓ તને સિંગણા ભરાવીને વજ્ર જેવા લાગશે. જો જેટલા હિંસાત્મક બલિવાળા યજ્ઞ કર્યા છે, બલિદાન આપીને યજ્ઞ કર્યા છે, એ બધા દુઃખ તને ભોગવવા પડશે. ત્યારે કીધું મહારાજ મને કઈ સમજાતું નથી, મને વિસ્તૃત કઈ સમજાવો. અને તે વખતે કીધું કે તમને હું એક પુરંજન આખ્યાન તમને સંભળાવું છું, તેનું તમે શ્રવણ કરો. કીધું મહારાજ સમજાવો. અને ત્યારે કીધું કે એક પુરંજન છે, એ બધા દેશ વિદેશમાં ગોતતો ફરતો 2 પગવાળા 4 પગવાળા જીવો બધાને જોયા અને જીવ અંત સરવાળે ક્યાંક ને આવ્યો. ભારત દેશની અંદર ભ્રમણ કર્યું અને 2 પગવાળા જે જીવ હતા ને એને પસંદ કર્યું. પુરંજનનું આખ્યાન છે. 2 પગવાળા આપણે બધા મનુષ્ય જન્મ છીએ ને, આપણે 2 પગવાળું શરીર હોય, મોઢે બોલી શકતા હોઈએ, આંખે જોઈ શકતા હોઈએ, એવો શરીર પસંદ કરીએ. પુરંજન જીવ છે, એ 2 પગવાળા મનુષ્યનો જીવન પસંદ કર્યું. અને એ 10 દરવાજા વાળી 9 દરવાજા વાળી નગરીની અંદર ફરે છે. 9 દરવાજા વાળી નગરી કઈ? આ શરીર. 9 દરવાજા વાળી, 7 ઉપરના દરવાજા, 2 નીચેના દરવાજા. 9 દરવાજા વાળી નગરીની અંદર જીવ ભ્રમણ કરે છે. અને એમને મળે છે એક સ્ત્રી. એ સ્ત્રી કોણ? એ બુદ્ધિ મળે છે, સ્ત્રી મળે છે. એ સ્ત્રી મળે છે ત્યારે એ સ્ત્રીને પૂછે છે પુરંજન કે તારું નામ શું છે બાલા? તારું નામ શું છે? તું કોણ છે? તારે લગ્ન કરવા છે? ત્યારે કીધું હા રાજા, મારે લગ્ન કરવા છે. મારું નામ શું છે, મારો ગોત્ર શું છે, હું કોની દીકરી છું, એ મને કાંઈ ખબર નથી, મારે લગ્ન કરવા છે, એ અચૂક છે. રાજા તારું નામ શું છે? રાજાએ કીધું મારું નામ પુરંજન. ત્યારે ઓલી સ્ત્રી કીધું તારું નામ પુરંજન, તો હું પુરંજની, હાલ આપણે લગ્ન કરીએ. પણ રાજા એક નક્કી રાખજે ભલે, તું મને છોડીને બીજે ક્યાં તારે લગ્ન કરવા નહીં. રાજાએ કીધું ઠીક છે. અને એક દિવસ રાજા મહેલની અંદર બહાર નીકળ્યો. રાજાને શિકાર કરવાનો શોખ હતો. શિકાર એટલે કે આપણા આ મનને ફરવાનું શોખ બધી જગ્યાએ હોય છે, શરીર માથેથી જ છે સજનો, વિચાર કરજો. અને તે જ વખતે રાજાએ ઓલી પુરંજનીને કીધું કે આ તારી સાથે સૈનિક 10 સૈનિક અને એક 5 ફણાવાળો એ સર્પ, એ શું છે? 11 સેવકો કોણ? તો આ શરીરની અંદર ઇન્દ્રિયો છે, એ જ સેવકો આપણા છે. અને 5 ફણાવાળો નાંગ, એ જ આપણો પ્રાણ છે. પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન, એ આપણી રક્ષા કરે છે. સર્પ છે ને 5 ફણાવાળો, એ રક્ષા કરે છે. એ રાત્રે સુઈ નથી જતો. પ્રાણ આપણે સુઈ જઈએ પણ પ્રાણ સુઈ નથી જતા, નહીતર બીજા દિવસે અગ્નિ સંસ્કાર કરવો પડે. પ્રાણ સુઈ જાય તો અગ્નિ સંસ્કાર કરવા પડે. એટલે પ્રાણ સુઈ નથી જતો. અને 5 ફણાવાળો સર્પ એ રક્ષા કરે છે. એ પ્રાણ આપણા શરીરની રક્ષા કરે છે. રાજાને શિકાર કરવાનું ઘણું બધું શોખ, એટલે રાજા શિકાર કરવા માટે જાય છે. અને આ બાજુ રાણીને માઠું લાગ્યું કે રાજા મને કયા વગર શિકાર કરવા માટે નીકળી ગયા. રથ ઘોડા જોડીને રાજા નીકળી ગયા. અને જ્યારે પાછા આવ્યા ત્યારે રાણી પાસે જાય છે, રાણીના ભવનમાં, અને પૂછા કરે છે કે રાણી ક્યાં? ત્યારે બધાએ કીધું કે રાણી કોપ ભુવનમાં છે ને તમારાથી નારાજ છે. એટલે રાજા દોડતો ત્યાં કોપ ભુવનમાં જાય છે. વિખરેલા વાળ જુએ છે અને રાજા માફી માંગે છે, કારણ કે મનાવવામાં એ હોશિયાર હતો. મન છે ને મનાવવામાં હોશિયાર હોય. હંમેશા માટે આપણને મન પહેલા કહે કે દાબેલી ખાઈ લે, પછી ના કરે કે ના જવા દે ને, રોગચાળો કેટલો વધી ગયો છે. એ જ મન આપણને મનાવી લેવાડી પાછો. તો એ મન છે ને એ બુદ્ધિને મનાવવા માટે તત્પર બને છે.
સજનો વિચાર કરજો, ભાગવતની ભાષા છે. એ બુદ્ધિને મનાવવા માટે તત્પર બને છે ને બુદ્ધિ માની જાય છે ને અંત સરવાળે રાજા એ પુરંજનીને કહે છે કે બ્રાહ્મણ સિવાય, બ્રાહ્મણ કુળ સિવાય તારો કોઈ અપમાન કર્યું હોય તો હું કે એનો મસ્તક ધડથી અલગ કરી નાખું, એટલી મારામાં તાકાત છે. એટલો રાજાએ કીધું. અને તે જ વખતે રાણીએ માની લીધું. પછી તો રાણી ગાય તો રાજા ગાતો હતો, રાણી સૂઈ જાય તો રાજા એના ચરણ દબાવતો હતો, અને તે જ વખતે એને કામ પણ રાજા કરાવતો હતો. એટલે બુદ્ધિ આપણને કહે કે જરાક ફલાણું કામ કરી નાખજો, એટલે આપણે એની કામ કરી નાખીએ. એ બુદ્ધિ બધાને કરાવે છે કામ. અને એક દિવસ સમય એવો આવ્યો કે એક કાળ કન્યા, કાળની દીકરી, કાળ કન્યા, એ વૃદ્ધાવસ્થા આવી ચંડવેગ કને. ચંડવેગ એટલે કે ઈ કાળ યમરાજા પોતે ચંડવેગ કને આવી અને ચંડવેગને કીધું કે હું પતિની શોધમાં છું. વૃદ્ધાવસ્થા આવીને કીધું હું પતિની શોધમાં છું અને મારે તારી સાથે લગ્ન કરવા છે. એટલે ચંડવેગે કીધું કે હું તારી સાથે લગ્ન ન કરું, તને એક મૂર્તિઓ, યોગ્ય મૂર્તિઓ શોધી દઉં, તું એની સાથે લગ્ન કરજે. પણ એક કામ કર, મારી પાસે 360 ગંધર્વ અને 360 ગંધર્વીઓ છે. ગંધર્વ છે એ બધા ધોળા છે ને ગંધર્વીઓ છે એ બધી કાળી છે. એને તું લઈ અને ત્યાં કને જજે. ગંધર્વ ઈ કોણ? ગંધર્વ એટલે દિવસો, ધોળા છે એ દિવસો, અને ગંધર્વીઓ જે રાત્રિ છે એ અવારનવાર આપણા માથે ચડાઈ કરે છે. એટલે આજે વળી રાત પડશે ને બીજા દિવસે સવાર થશે, એ આપણા માથે ચડાઈ કરે છે ને આપણા દિવસો વ્યતીત થાય છે, વ્યતીત થાય છે ને આપણા દિવસો. એ ગંધર્વ ને ગંધર્વીઓ. અને બીજો મારો ભાઈ છે પ્રજ્વર. પ્રજ્વર એટલે કે ઠંડો તાવ આવે અને ગરમ તાવ આવે, એને પ્રજ્વર કહેવાય. ઈ મારો ભાઈ પ્રજ્વરને લઈ જા, હું ચંડવેગ ગુપ્ત રીતે રહીશ, અને જે 9 દરવાજા વાળી નગરીમાં પુરંજન છે એને આપણે પકડી લઈએ અને એને આપણે ઉદ્ધાર એનો કરવાનો છે આપણનો. એટલે ચંડવેગ, વૃદ્ધ કન્યા, કાળ કન્યા અને પ્રજ્વર ઈ બધા ત્યાં કને આવે છે. અને જ્યારે કાળ કન્યા વૃદ્ધાવસ્થા રાજાનો રથ રોક્યો, રાજા ઉભો રે, ઉભો રે. રાજાએ કીધું કા? રાજાએ કીધું કા? કે રાજાને કીધું તારી સાથે મારે લગ્ન કરવા છે. રાજાએ કીધું હું લગ્ન નહીં કરું, કારણ કે રાજાની જવાની નીકળી ગઈ હતી અને હવે વૃદ્ધાવસ્થા આવી ગઈ. સજનો, વૃદ્ધાવસ્થા ક્યારે આવી જાય કોઈને ખબર પડતી નથી. જવાની ટકવાની નથી, જવાની ક્યારે ટકવાની નથી. એટલે તો આપણને દુઃખ લાગે ને. હવે આપણે વૃદ્ધાવસ્થા આપણી આવે ને ત્યારે આપણને યુવાની ને બાળપણ સાંભળે. બાળપણ કેવો સાંભળે આપણને, એમ થાય કેવા મસ્ત મજાના રમતા હતા, ઓલી નાની નાની હજારી ફૂલની છાપો ભેગી કરતા હતા, ને ઓલા ઉતરસલા આવે ને ઓલા તલના, એને ગાડી બનાવતા હતા. આમ ફરાવી આવે લે, એ વળી પાછી બીજા ભાઈને દઈએ જા તું આંટો મારી આવે. દોડવું તો પગે જો. પહેલાની વાત કરું છું, તમારા તો જમાનામાં હજી આનંદ હશે બીજું, પણ અમે અમારા જમાનાની વાત કરીએ છીએ, જાણીએ છીએ. ઓલા ટાયર ટ્યુબ ફરાવવાના, પાણીમાં નાવાનું ઈ હતું. તો ઈ બાળપણ આપણને સાંભળે. યાદ કયો વસ્તુ આવે છે? જે નીકળી જાય છે હાથમાં ઈ યાદ આવે છે. બાળપણ નીકળી ગયું ઈ યાદ આવશે, યુવાની નીકળી જશે ઈ યાદ આવશે, પણ વૃદ્ધાવસ્થા યાદ નથી આવતો, કારણ કે ઈ નીકળતું નથી, વહી નથી જાતું. જે વહી જાય છે ઈ યાદ આવે છે. એટલા માટે જ કહે છે કે નહોતું જોઈતું ને સીધ આવ્યું, અને નહોતી જોઈતી તારી વાટ. કોઈ વાટ જોઈ હતી? ગડપણની વાટ જોઈ હતી? કોઈને ખબર છે ક્યારે વાળ ધોળા થઈ ગયા? ક્યારે પીછા ફેરવા આપણે ચાલુ પડે? કોઈને ખબર પડી? નહોતું જોઈતું ને સીધ આવ્યું, અને નહોતી જોઈતી તારી વાટ. ઘરના સહુ એમ કહે હવે આ ખૂણામાં ડાળો એની ખાટ રે, ગઢપણ કોણે મોકલ્યો? ખૂણામાં ડાળો એની ખાટ રે, ગઢપણ કોણે મોકલ્યો? દીકરા તો જુદા થયા અને વહુઓ દે છે ગાળ. દીકરા જુદા થઈ ગયા અને વહુઓ દે છે મણમણની ગાળો. દીકરા તો જુદા થયા અને વહુઓ દે છે ગાળ. દીકરીને જમાઈ લઈ ગયા, હવે ગઢપણના સારે હવાલ રે, આ ગઢપણ કોણે મોકલ્યો? એવા ગઢપણના સારે હવાલ રે, ગઢપણ કોણે મોકલ્યો? પછી કહેશે ખૂણામાં ડાળો ખાટલી
ગોદડી પાથરે ફાટલી ને પડખે દવાની બાટલી હેઠે પાણીની માટલી ને લ્યો બાપા તમારી મિલકત આટલી. હવે તમારી મિલકત આટલી છે, હવે એમાં રાજી થાવ. રાજી જ કરે અંત સરવાળે શું વહુઓ કે દીકરાઓ શું કરે? રાજી કરે ને કે લ્યો હવે પાણીની માટલીમાંથી જે ભરીને લહેર કરજો. બાળપણમાં ભાવે રાબડી અને ગઢપણમાં ભાવે સેવ. સજનો વિચાર કરજો, આપણે નાના નાના હતા ત્યારે માં કેવી રાબડી બનાવી દે. દાંત હોય ને નાના નાના દાંત હોવા, દૂધના દાંત ફૂટ્યા હોય અને માને એમ થાય કે મારો દીકરો મોટો થશે ને મને સેવ ખવડાવશે. બાળપણમાં ભાવે રાબડી અને ગઢપણમાં ભાવે સેવ. એ આવી પડી બુઢા પાની ટેવ રે, ગઢપણ કોણે મોકલ્યો. એ ઉમરા તો ડુંગરા થયા ને પાદર થયા પરદેશ. ઉમરા ડુંગરા થઈ ગયા. ઉંમર માંથી નીકળવું હોય, હવે તો આમ વાંધો નથી, પણ પેલા ઉમરા આવતા હતા એના માંથી નીકળવું હોય તો ડુંગર જેવું લાગે, કારણ કે પગ દુખતા હોય મોટી અવસ્થામાં. એ ઉમરા તો ડુંગરા થયા અને પાદર થયા પરદેશ. ધોળી તો ગંગા થઈ અને માથે કાળા મટી ગયા કેસરે, ગઢપણ કોણે મોકલ્યો. रजत तूने गजब किया, सर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन करने को चला नरक की ओर. है रजत तूने गजब किया, रजत माने आ शरीर. रजत तूने गजब किया ने सर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन करने के लिए चला नरक की ओर. एक दिन ऐसा आएगा थर्ड कंपन हो जाएगा, जीव को ले जाएगा. माटे कर वसीला तू बंद की, भगवान નું નામ લે વસીલા. એ ક્યારે આપણું શરીર પડી જશે એ કોઈને ખબર નથી પડતી. ક્યારે ખબર નહીં પડે કે જવાની ક્યારે નીકળી ગઈ, વૃદ્ધાવસ્થા ક્યારે આવી, બાળપણ ક્યારે હાલ્યું ગયું, કોઈને ખબર નથી પડતી. મધ્યમ લગાવો, કોઈને ખબર નથી પડતી. એટલા માટે જમરાજ આપણને સાવધાન કરે છે. દરેકે દરેક જીવને જમરાજ સાવધાન કરે છે. અને પહેલી નોટિસ જમરાજ મોકલે છે. હે જમરાજ ચાર ચાર નોટિસ મોકલે રે જમરાજ, ચાર ચાર નોટિસ મોકલે રે. હે આવતી પેલી નોટિસ પોસ્ટ થી રે. હે આવતી પેલી નોટિસ પોસ્ટ થી રે. હે પડ્યા કાળા ને ધોળા કેસ, પડ્યા કાળા ને ધોળા કેસ. યમરાજ ચાર ચાર નોટિસ મોકલે રે. પ્રથમ નોટિસ આવે છે જમરાજ મોકલે છે, કેવી હોય છે? પહેલી નોટિસ આવે છે આપણને સાવધાન કરવા માટે, પણ આ સાવધાનમાં ધોળા વાર આવી જાય છે. એટલે આપણે શું કરીએ, એના માથે પીછા મારી દઈએ. ધોળા વાર આવે ને એટલે પીછા મારી દઈએ, ખબર ન પડે. ભગવાનને ખબર છે મોકલે છે, એટલે ભગવાનને ખબર છે. અને પછી ત્યારબાદ ભગવાન કહે છે કે હવે બીજી નોટિસ મોકલાવું. પહેલી નોટિસમાં હજી સાવધાન નથી થયો જીવ, એટલે હવે બીજી નોટિસ મોકલાવું છું. અને બીજી નોટિસ મોકલાવતા મોકલાવતા ભગવાન કહે છે, હે આવતી બીજી નોટિસ રજિસ્ટાર થી રે. હે દાંત પડે કાયા વટ વડી જાય, દાંત પડે કાયા વટ વડી જાય. યમરાજ ચાર ચાર નોટિસ મોકલે રે.
રાજાએ સાવધાન કર્યા કે હવે દાંત પડી ગયા છે, હવે ખાવાનું ઓછું રાખજો, યમરાજા કહે છે. અને કાયામાં વટ ધીમે ધીમે પડવા લાગે એટલે બંકોડો હાથમાં લેવો પડે. તોય આપણે 32 ફીટ કરાવીએ ને તોય સરખું કર્યું. થોડોક ભગવાનને છેતરતા આવીએ હે. અને પછી ભગવાને કીધું હવે ત્રીજી નોટિસ મોકલી દઉં, એટલે પછી ત્રીજી નોટિસ મોકલે છે. આવતી ત્રીજી નોટિસ મની ઓર્ડર થી રે. હે આંખે ન દે ખાય કને ન સંભળાય, આંખે ન દે ખાય કને ન સંભળાય. યમરાજ ચાર નોટિસ મોકલે રે. પછી જમરાજ શું કરે છે, કહે છે કે હવે તો આંખે દેખાતું નથી, હવે આંખે દેખાવાનું બંધ કરી નાખે છે. કાનના પડદા હાલ્યા જાય એટલે હવે તો ખાટલામાં જ પડ્યા રહેવાનું. એટલે ભગવાન કહે છે હવે ચોથી નોટિસ મોકલી દઉં અંતરની. હવે જીવ શું કરે છે એટલા માટે હે આવતી ચોથી નોટિસ અંતરની રે. હે પ્રાણિયા ભજને ને કીર્તાર, પ્રાણિયા ભજને ને ભગવાન. યમરાજ ચાર નોટિસ મોકલે રે. યમરાજ ચાર નોટિસ મોકલે રે. ચાર નોટિસ મોકલે રે. અને છેલ્લે બાકી અંતરની ચોથી નોટિસ જમરાજા મોકલી દે કે હવે પ્રાણિયા તું ભજન કર ભગવાનનું હે. અંતરની નોટિસ મોકલીને કે હવે તારે ભજન કરવાનું છે ભગવાનનું. અને જો એમાં સાવધાન જીવ નથી થતો તો બસ રજત તુને ગજબ કિયા સર પે બાંધા મોર, આયા થા હરિભજન કરને કો ચલા નરક કી ઓર. આવ્યો તો આ શરીર હરિભજન કરવા માટે, ભગવાનનું નામ લેવા માટે આવ્યો હતો, પણ અંત સરવાળે ગયો ક્યાં? નરક કી ઓર. અને આ બાજુ વૃદ્ધાવસ્થા આપણને કોઈને પસંદ નથી સજનો. તેમ છતાં રાજાનો રથ રોક્યો વૃદ્ધાવસ્થાએ. રાજા હું પરાણે તારી સાથે લગ્ન કરીશ. અને વૃદ્ધાવસ્થા રાજા પુરંજયને ઘેરી નાખી, ઘેરી વળી. અને આ બાજુ જે ચંડવેગની સાથે આવેલા 360 ગંધર્વ અને ગંધર્વીઓ, અહીં 720 જણા બધાએ તેના માથે ચડાઈ કરી નગરને બાળીને ભસ્મ કર્યું પ્રજવરેને અંત સરવાળે. એટલે કે કારણ કે તાવ શરીરમાં આવે, બીમારી આવે, અને 5 ફણાવાળો સર્પ એટલે કે પ્રાણ 100 વર્ષ સુધી લડે છે. આ બધી વસ્તુઓથી 100 વર્ષ સુધી આ પ્રાણ લડે છે. પછી જેમનો જેટલું આયકું હોય એ પ્રમાણે, પણ ભાગવત કહે છે કે 100 વર્ષ સુધી જીવને માટે લડવા માટે આ તત્પર બને છે. પણ તોય જીવ લડ્યા કરે છે. અંત સરવાળે તોય મોહ માયા અને મિલકત મુકાતી નથી આપણાથી. મરણ માથે પડ્યા હોઈએ તોય કહીએ કે એ ફલાણા છોકરાને દેજો, દીકરાને દેજો, વહુને ન દેજો, આમ કરજો તેમ કરજો, આટલું બધું આપણે કરતા હોઈએ. પણ મરણ પથારીએ પડ્યા હોય તોય ત્યારે ગરુપુરાણ તો એટલું કહે છે કે માણસ મનથી કહી દે ને કે હું સંન્યાસી છું તો માતાના ઉદરમાં ફરી પાછું આવવાની જરૂર નથી પડતી. સાહેબ માતાના ઉદરમાં ફરી પાછું આવવાની જરૂર નથી પડતી. ખાલી એટલું કહી દે કે હું સંન્યાસી છું, બસ એટલું બોલવાનું છે. જ્યારે કંઠની અંદર પ્રાણ હોય ત્યારે આટલું બોલી જવાનું છે. અને તે જ વખતે રાજાને નગર ખાલી કરવું પડ્યું. અને બધાને 5 ફણાવાળો સર્પ, રાજા, રાણી, રાજાના જે પુત્ર પરિવાર હતા એ બધાને અંત સરવાળે જવું પડ્યું. જાતા જાતાની સાથે રાજાને અફસોસ થયો કે હવે મારી પત્નીનું કોણ થશે. અને અંત સરવાળે એનો મોહ પત્નીમાં લાગેલો હતો. એટલે બીજા જન્મની અંદર એ સ્ત્રીનું રૂપ થયું. અને સ્ત્રીનું રૂપ થયું અંતકાળે સ્ત્રીનું ચિંતન કર્યું એટલે વિદર્ભ રાજની પુત્રી તરીકે જન્મી. એ જ પાછો જન્મ્યો. અને પાંડ્ય નરેશ મલયધ્વજ સાથે લગ્ન કરવાનું નક્કી કર્યું. અને તેમની સાથે લગ્ન કર્યા. અને અંત સરવાળે જ્યારે પાંડ્ય નરેશ એમની સાથે લગ્ન કર્યા હતા ત્યાં કને એ મરણ પામ્યા. અને એ પાછો જે પુરંજન હતો સ્ત્રીના રૂપમાં આવ્યો. અને એ વળી પાછો રડી રહ્યો છે ત્યારે એમનો અવિજ્ઞાત નામનો મિત્ર આવે છે. અવિજ્ઞાત કોને કહેવાય? એ બધાને પૂર્ણપણે જાણે છે પણ એને કોઈ નથી જાણતો. એ અવિજ્ઞાત, અવિજ્ઞાત માને ભગવાન પોતે.
ભગવાન આપણને પૂર્ણપણે જાણે છે, પણ આપણે ભગવાનને પૂર્ણપણે જાણી શકતા નથી. ઈ જ અવિજ્ઞાત આવ્યો. અવિજ્ઞાત નામનો મિત્ર આવ્યો અને કીધું કે ભાઈ તું શું કામ રડે છે? કોના માટે રડે છે? તું તો જીવ છે. આપણે માનસ સરોવરના બે હંસ હતા. હું ઈશ્વર છું અને તું જીવ છે. તને ભોગ ભોગવાની ઈચ્છા થઈ, તને 9 દરવાજા વાળી નગરી જોવાની ઈચ્છા થઈ, એટલે તું આ બાજુ આવ્યો છે. અને મારે તો અહીંયા પ્રભુ પરમાત્માનું હું તો ચિંતન કરતો હતો. આપણે બે એક જ છીએ. ઈશ્વર અંશ જીવયા વિનાશી ચેતન અમલ સહજ સુખ રાશી. આપણે એક જ છીએ. માનસ સરોવરના બે હંસ છીએ. આપણે અલગ નથી, કોઈ પણ પ્રકારે અલગ નથી. આટલું કહી અને સમજાવી દીધું. અને તે જ વખતે સમજી ગયો કે સાચી વાત છે તેમનો. પછી રાજા પુરંજનને નારદજી કીધું કે રાજા કઈ સમજણ પડે છે? રાજાએ બે હાથ જોડીને કીધું કે મહારાજ મને સમજણ નથી પડતી, હજી વિશિષ્ટ જ્ઞાન બતાવો. ત્યારે રાજાને કીધું કે રાજા પુષ્પ વાટિકા છે, એમાં હરણ ઉભેલો છે, અને તે વખતે પારાદીનું સંગીત સાંભળી હરણ મુગ્ધ બની જાય છે. હવે રાજા સમજાય છે. રાજાએ કીધું હજી નથી સમજાવું. ત્યારે કીધું કે ઓલો હરણ છે ને પુષ્પ વાટિકામાં ઉભેલો, એ હરણ એ તું છે પ્રાચીન બરી. અને જે પુષ્પ વાટિકા છે ને એ સ્ત્રીઓનું ઘર છે. પુષ્પ વાટિકા છે એ સ્ત્રીઓનું ઘર છે, અને ભમરાઓ ગુંજન કરે છે એ પુત્ર પરિવાર છે. અને પારાદીનું જે સંગીત છે ને એ તને બાળની અણી સમાન લાગશે. ક્યારે? એ કાળ છે. એ કાળ બનીને ઊભો છે. જો માથે પશુ પક્ષીઓ તારી રાહ જોઈને બેઠા છે. એ અનેક પશુ પક્ષીઓ તારી રાહ જુએ છે. કારણ કે તે પાપ એટલા કર્યા છે. યજ્ઞ ભલે કર્યા છે, પણ હિંસાત્મક યજ્ઞ કર્યા છે. એટલે તને દુઃખ ભોગવવું પડશે. અને તે વખતે પ્રાચીન બરી રાજાના ચરણોમાં માથું નમાવીને કીધું કે મારાથી અપરાધ થયું હોય તો મહારાજ મને ક્ષમા કરો. હવે મારે ભગવાનનું ભજન કરવું છે. એમ પ્રાચીન બરી પ્રજાપાલનની જવાબદારી પોતાના પુત્રોને આપી અંત સરવાળે કપિલાશ્રમમાં ગયા અને તપસ્યા કરવા લાગ્યા. પ્રચેતાઓ વિષ્ણુ ભગવાનનો ઉપદેશ પામી અને ભગવાનની આરાધના કરવા લાગી. આરાધના કરી અને અંત સરવાળે તે વૃક્ષો માંથી બહાર નીકળતા હતા ત્યારે મારીસા નામની કન્યા સાથે તેમના લગ્ન થયા. તેમના ગર્ભથી બ્રહ્માજી જે પુત્ર દક્ષ મહાદેવની અવગણના કરી શરીર તજ્યું હતું, તે જ પાછો તેમને ત્યાં જન્મ લીધો. કર્મમાં કુશળ હોવાથી તેમનું નામ ફરી પાછું દક્ષ રાખવામાં આવ્યું. પ્રચેતા અને નારદનો ઉપદેશ અને પરમપદની અંત સરવાળે પ્રાપ્તિ થઈ છે. અહીં સુધી મને પુત્ર ઉત્તાનપાદના વંશનું વર્ણન હતું. હવે આગળ રાજા પ્રિયવતના વંશનું વર્ણન. અને વિદુરજી મૈત્રી મુનિ પાસે માથું નમાવી ચરણોમાં કીધું મહારાજ હું તમારા જ્ઞાનથી કૃતકૃત્ય બન્યો છું. અને એ પોતાના હસ્તિનાપુરમાં પાછા જાય છે. આજની કથા અહીંયા ચતુર્થ સ્કંદની પ્રભુ પરમાત્માના ધામમાં અહીંયા પૂર્ણ કરી પિતૃદેવતાઓને એમનો પુણ્ય અર્પણ કરી સાયંકાલે થાળ અને આરતી આપણે અહીંયા કરશું. ભાગવત ભગવાનજીની આજની કથા અહીંયા પ્રભુ પરમાત્માના ચરણોમાં વિરામ. કાલે ફરી પાછા સવારે 9:30 વાગે કથાનો આપણો દોર ચાલુ થશે. કાલે રામ જન્મ સુધી બપોર સુધી અનુકૂળતા પ્રમાણે આપણને કથા લેવી છે. ભગવાનના અનેક અવતારોની કથા આપણને કાલે કરવાની છે. પછી સાંજે કૃષ્ણ જન્મ પણ આપણને મહોત્સવ નંદ મહોત્સવ પણ ઉજવવાનું છે. એટલે ભાવ અને આનંદથી કેટલા વાગ્યા કેટલો સમય થયો એમની ચિંતા કરતા નહીં. કાલ સમય ગણીને જચી જાય મેળે. પણ આપણે 6 વાગ્યાની આસપાસ વાડી વિસ્તારમાં રહીએ છીએ. એટલે 6 વાગ્યા સુધીની આસપાસમાં બધું કૃષ્ણ જન્મ અને નંદ મહોત્સવ ઉજવી લેશું. એવા ભાવ સાથે એ બધું ભગવાન માથે મૂકી રહીએ. કાલે આજે થાળ અને આરતી પહેલા ભગવાન ઠાકોરજીને થાળ પ્રકાશભાઈ પ્રસાદી ધરાવજો ભગવાનની આગળ. આપણે રાજગોર સમાજવાડી હોય કે અહીંયા ગામના જે ઘેટ છે એમણે ખૂબ મોટા યોગદાન આપ્યા છે. અનેક એના તો યોગદાન છે. અહીં બોલવા જઈએ તો સમય ટૂંકો પડે એવો પરિવાર છે ને ભગવાને એમને એવી લક્ષ્મી પણ આવી છે અને સતલક્ષ્મી આપી છે ને એવો સારા કાર્યોમાં વાપરી રહ્યા છે. અને સઘળો એનો પરિવાર આ ધાર્મિક કાર્યોમાં હર હંમેશા અગ્રેસર હોય છે. ત્યારે આપણે એમને આવકારીએ છીએ અને ભગવાન એમના કૃપા ઉતરે અને ભગવાનને આપણે યાચના કરીએ કે આવા જ દાતાઓ આપણા સમાજમાં હોય અને આપણા સમાજને આગળ લેતા આવે. એવી રીતે ભગવાનને ભાવ અને પ્રેમથી આપણે થાળ જમાડીશું. એ મારા હરિ મંદિરમાં હોય થાળે, મારા પ્રભુ મંદિરમાં એ મારા હરિ મંદિરમાં હોય થાળી, મારા પ્રભુ મંદિરમાં હોય થાળી. તમે જમો ને મારા વનવાસી, હે લાડવાને લાપસી ચણા
ચણાની દાળ, લાડવાને લાપસી ચણાની દાળ, પાપડ પૂરી ને માહે વડીનો વગાર. એ હરી મંદિરમાં હોય થાળી, મારા ઠાકોર મંદિરમાં હોય થાળી, તમે જમો ને મારા વનવાસી. તમે જમો ને મારા વનવાસી. હરિ બોલ. યુના યુના ભોજન ટાડા થાય વાલા, ઉના ઉના ભોજન ટાડા થાય, સાધ કરે છે યશોદા માં. હરી મંદિરમાં હોય થાળી, મારા ઠાકોર મંદિરમાં હોય થાળી, તમે જમો ને મારા વનવાસી. તમે જમો ને મારા વનવાસી. લોટો ભર્યો જળ જમુના નીરવાલા, લોટો ભર્યો જળ જમુના નીર, અચમન કરો ને મારા બલભદ્રવી. અચમન કરો ને મારા બલભદ્રવી. શેરીએ પડાવો સાધવાલા, શેરીએ પડાવો સાધ, ન લીધો હોય તો લ્યો પ્રસાદ. હે ન લીધો હોય તો વાલા લ્યો પ્રસાદ. સ્વર્ગાપુરી માં થાળી થાય વાલા, સ્વર્ગાપુરી માં થાળી થાય, ભૂતનાથ ચરણે કયો ગુણગાન. હરી મંદિરમાં હોય થાળી, મારા પ્રભુ મંદિરમાં હોય થાળી, તમે જમો ને મારા વન માડી વાલા, તમે જમો ને મારા વન વાડી વાલા, તમે જમો ને મારા વન માડી. વાહ જતીનભાઈ, ઘણો જૂનો થાળ, બહુ મજા આવી, આનંદ. અને જેટલો ઈ જૂની વસ્તુ, જૂનો એટલું સોનું જોવા જાય, કચ્છી મેં કહેવત હે. એટલે બહુ જૂની વસ્તુ તમે કાઢી આવ્યા, બહુ આનંદ આવ્યો. હવે ભાવ અને પ્રેમથી ભગવાનની આરતી આપણે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ.
रेम्यत प्रज्वालितं ज्वालामालिनीम् आरार्तिकं संबुज्यामि। भगवानની આરતી આપણે લેશું। ધમ ધમે નગારા રે ઓજી રે કાન કાળાની આરતી। ધમ ધમે નગારા રે ઓજી રે કાન કાળાની આરતી। आरती शोभाय पार हो जी रे कांताड़ानी आरती। आरती शोभाय पार धीरे कांताड़ानी आरती। ओ अचराय मरे तारा देवड़नी आरती। कायम लो भावती देवोना मननामा कायम ओ अचराय करे तारा देवड़नी आरती। देवोना मनडाने कायम लो भावती। जगत करे छे जयकार ओ जगत करे छे जयकार हो जी रे कांताड़ानी आरती। धम धमे नगारा रे हो जी रे कांताड़ानी आरती। नाद साथे नौबत रणकता। संघना नाद साथे नौबत रणकता। नौबत ना ताने मोटा पहाड़ो धड़कता। नौबत ना ताने पहाड़ो धड़कता। शंखना नाद साथे नौबत रणकता। नौबत ना ताने मोटा पहाड़ो तड़कता। मोर लागारा दे बलहार हो मोर लागारा दे बलहार हो जी रे कांताड़ानी आरती। दम दमे नगारा रे हो जी रे कांताड़ानी आरती।
केरो द्वार छे आप कहे बेड़ो मारो पार हो आप कहे बेड़ो मारो पार हो जी रे आरती नि शोभाय पार हो जी रे कानकाड़ा नी आरती गम गमे नगारा रे हो जी रे कानकाड़ा नी आरती हो जी रे कानकाड़ा नी आरती हो जी रे कानकाड़ा नी आरती कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय स्तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते जलनी धारावळी अपि देजो नानी गानी च पापाणि जन्मान्तराणि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे देवाभिवन्दनं 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 तमे लई लेजो आत्माभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल